So my dear students, there is cultural pluralism. That means the minority groups are able to enjoy their rights. At the same time, the majority groups accept the cultural items from the majority, and the minority groups accept the cultural aspects from the majority. We can see lots of examples for this one. Because if you look at some music such as ghazal and qawwali, you can see the influence of Persian music. Because Mughals came from Persian countries. So you can see the influence. The language, Urdu. The Urdu is a combination of Persian language and some Indian languages. And you can see, and most of the Hindi film songs are written in Urdu. And you will see a particular music called qawwali there. And similar items you can see, words, some words in our languages. Even in our Malayalam language, we can see the influence of Arabic language and such languages. Because of the influence of some people who came from some other countries. For example, if you look at the words such as wakil, wakil is actually a word from Arabic. Then you can see munsif, and you can see such words. And these words are from some other languages. There is a combination because we accepted some words from the language of some other people. And this cultural pluralism is there in India. So I think you have got an idea on cultural pluralism. ബഹുസ്വരതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ വേഷവിധാനത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും പലതും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, പുറത്തുനിന്നും വന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അവരുടെ സംസ്കാരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലുള്ള കൊത്തുപണികളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഡൽഹിയിലൊക്കെയുള്ള കൊത്തുപണികളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ a sort of synthesis between Persian architect and Indian architect. You can see. So this is cultural pluralism. And in India, there is multiculturalism. At the same time, in India, you can see cultural pluralism because all the groups are living together without violating the cultural rights of others. And at the same time, different groups are ready to accept the cultural aspects of other groups. So this shows that there is a wonderful piece of cultural diversity in our country. Yes. And if any one of you want to speak something about this cultural diversity, I will give you a volunteer chance. I don't want to call any person. If anyone from you wants to tell something about this cultural diversity, just speak. Yes. Yes. This is a volunteer chance. If you want to, if you are interested to speak something about the cultural diversity in our country, you can just speak. No one is there? No. So we can just move from this one. Now we have talked about linguistic diversity in our country, religious diversity in our country, then cultural diversity in our country. Yes. Cultural pluralism, cultural diversity same ആണോ? അല്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്, നമുക്കതിനെ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം. കൾച്ചറൽ പ്ലൂറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ, നമ്മളത് സാധാരണ കേൾക്കുമ്പോൾ സാംസ്കാരിക ബഹുസ്വരത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ സംസ്കാരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നത് എന്നാണ്. പക്ഷെ അതിലൊരു സാങ്കേതികമായിട്ട് അതിന് സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരും നൽകുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്: ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് വിഭാഗം ആളുകൾ ജീവിക്കുകയും
അവരാരും മറ്റുള്ളവരുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുകയും അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു സൗഹാർദ്ദപരമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാംസ്കാരിക ബഹുസ്വരത അഥവാ കൾച്ചറൽ പ്ലൂറലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ എ സോർട്ട് ഓഫ് ഹാർമണി there. So no one wants to violate the cultural rights of other group. Okay, that is cultural. Multiculturalism അതുപോലെ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ടേം ഏകദേശം സിനോണിം അല്ലേ? രണ്ടും ഒന്നല്ലേ? മൾട്ടികൾച്ചറലിസവും കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി മൂന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു. ആക്ച്വലി കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് മൾട്ടികൾച്ചറലിസം. Cultural pluralism is give and take. If there is cultural pluralism, there will be giving and taking. Some groups of people will take some cultural aspects from others. So if we have to take, the other group should give. So give and take is there. Giving and taking is there in cultural pluralism. Okay. Yes, got the idea? Yes. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Now we have to think about this caste-related diversity. I mean, in India, there were social stratification during different eras. And first, before telling about social stratification during different eras, we should know what social stratification is. In English, stratum means layer. I think you might have heard data. Data is pieces of information. The singular term of data is datum. Data is the plural word of datum. Datum എന്ന് പറയുന്നത് information, വിവരം. അത് a group of information ആകുമ്പോഴാണ് എന്താകുന്നത്? ഡാറ്റയാകുന്നത്. അതുപോലെയാണ് സ്ട്രാറ്റ. Stratum means layer. Strata means layers. അപ്പോൾ തട്ടുകൾ. Layer means തട്ട്. Layers means തട്ടുകൾ. So strata എന്ന് പറഞ്ഞ layers ആണ്. Then what is stratification? Social stratification. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം എന്ന് പറയും. ചിലരതിനെ സാമൂഹിക തട്ടുവൽക്കരണം എന്നൊരു വാക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിൽ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. And this question goes to Muhammad Faisal. Faisal, can you tell us what this social stratification is? Sir, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഫൈസൽ. അതെ, ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കാസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ നമ്മൾ പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് ജനങ്ങളെ തരംതിരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഹിന്ദുയിസത്തില് ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. Yes, you are right, Faisal. Social stratification is dividing different sections or different groups of people in a society into different layers in a hierarchical order. അല്ല, അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ സ്ട്രാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലെയർ ആണ്. സ്ട്രാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗം ജനങ്ങളെ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ മാനദണ്ഡമാക്കിക്കൊണ്ട് തട്ടുകളായി ഒരു ആരോഹണ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ തട്ടുകളായി തരംതിരിക്കുന്നതിന്, വ്യത്യസ്ത ശ്രേണികളായി തരംതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. Social stratification is the process of dividing different sections of people in a society into different layers in a hierarchical order on the basis of different factors. Got it? Social stratification is the process of dividing different groups or different sections of people into different layers in a hierarchical order on the basis of different factors.
വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത വിഭാഗം ആളുകളെ ആരോഹണ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ തട്ടുകളായി തരംതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം അഥവാ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Got it? Yes? Yes. Now, my question is there, whether this social stratification was an exclusive feature of a particular era in our country, or was it there during different eras in our country? ചോദ്യം ഇതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ, അതല്ല ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നു? ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നിതിനോട് ചോദിച്ചോക്കാം. നിതിൻ, വാട്ട്സ് യുവർ വ്യൂ? നിതിൻ, സർ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു വ്യക്തമാക്കി. നമ്മളിപ്പോ സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അതിപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നതാകാം ആ മാനദണ്ഡം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയാകാം, നമ്മുടെ വർഗമാകാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക മാനദണ്ഡത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ വ്യത്യസ്ത തട്ടുകളായി തരംതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫൈസൽ പറഞ്ഞപ്പോ ബ്രാഹ്മൺ, ക്ഷത്രിയാസ്, ശൂദ്ര, വൈശ്യ, ശൂദ്രാസ് എന്നൊക്കെ തരംതിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള തട്ടുവൽക്കരണത്തെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്റെ ചോദ്യം, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ, ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഈ സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം നിലനിന്നിരുന്നത്, അതല്ല ഇന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം നിലനിന്നിരുന്നു? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രൈറ്റീരിയ, അത് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ഒരു സാധനം കാര്യമായിട്ട് വന്ന് നിലനിന്നിരുന്നല്ലേ. അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നത്, പിന്നെ നമ്മൾ വേദകാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. വേദകാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കും. അതിൽ ആദ്യകാല വേദഘട്ടം, പിൽക്കാല വേദഘട്ടം എന്നീ രണ്ട് ഘട്ടമാണുള്ളത്. ആദ്യകാല വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ അഥവാ മുൻകാല വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും, പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ചരിത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വേദകാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വേദകാലഘട്ടം പിടിയില്ല, ഇപ്പോഴുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടോന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത് സർ? അതോ വേദകാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ, അഥവാ മുഗളന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ്, അഥവാ മധ്യകാലഘട്ടം, അതിനാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദകാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ബുദ്ധ കാലഘട്ടം വന്നു. ബുദ്ധകാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടം അഥവാ മധ്യ കാലഘട്ടം. അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവുണ്ടായി. പിന്നീടാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിൽ സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതാണ് ചോദ്യം. കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. അതൊരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ പിടിയില്ല. ഏതായാലും നിതിൻ, സാധാരണ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും സാമൂഹിക തട്ടുവൽക്കരണത്തെ കുറിച്ച്, സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മൺസ്, ക്ഷത്രിയാസ്, വൈശ്യാസ്, ശൂദ്രാസ് എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാറുള്ളത്. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത്. ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്കൻ നോഷൻ. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, വോയിസ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. 1 മിനിറ്റ് എന്തോ. യെസ്, ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ ശരിയായോ? സർ, ഓക്കെ.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ശരിക്കും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എന്തുണ്ട്? സോഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു സോഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ മാനദണ്ഡല്ലേ ക്ലാസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജാതീയ വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ജാതീയ വൈവിധ്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ശരിക്കും ജാതീയ വൈവിധ്യം എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ജാതീയ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നില്ലേ? ഓരോ ജോലി എടുക്കുന്നവർ ഓരോ തട്ടുകളായി തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അതൊരു സമൂഹം മൊത്തത്തില് ആ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടല്ലേ ഇത്. ജോലിയായിരുന്നില്ല ആദ്യകാലത്ത് സാമൂഹ്യ തട്ടുകളാക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ശരിക്കും ജോലിയുടെ ഒരു ബേസ് ആണെങ്കിൽ പോലും, ജോലിയുടെ ബേസിലാണ് ജാതി ചിന്ത വന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് പിന്നീട് ബർത്തിന്റെ ഒരു പോയി. അത് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണോ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പോയി ആ വിഭാഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർ മാത്രം ചില പ്രത്യേക തൊഴിലുകൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറി. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. അത് വേദകാലഘട്ടത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിൽക്കാല വേദകാലഘട്ടം എന്നാണ്. നമ്മൾ വേദകാലഘട്ടത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കും. മുൻകാല വേദകാലഘട്ടം, പിൽക്കാല വേദകാലഘട്ടം അഥവാ ഇതിഹാസ കാലഘട്ടം. അത് ഈ ഇതിഹാസ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടാൻ ഉള്ള ഒരു കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മഹാഭാരതവും അതുപോലെ തന്നെ രാമായണവും എഴുതപ്പെട്ടത്. ആ പിൽക്കാല വേദകാലഘട്ടത്തിലാണ് പിന്നെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം വന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം അന്ന് ക്ഷത്രിയന്മാർ, ബ്രാഹ്മൺസ്, ക്ഷത്രിയന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ വൈശ്യ, ശൂദ്രർ എന്ന രീതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിലും ഈ സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അതിന്റെ പേര് മാറി എന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ വേദകാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചും പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായി ചർച്ച ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അധികം ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ജാതീയ വൈവിധ്യം പറയുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അത് വേദകാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രാഹ്മൺസ്, ക്ഷത്രിയാസ്, ദെൻ വൈശ്യ, ശൂദ്രാസ് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പ്രീസ്റ്റുകൾ, അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ്, ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ്, ദെൻ പ്രീസ്റ്റ്, then town people, peasants. During the Islamic period or during the medieval period or during the period in India when the Muslim rulers were ruling our country, still there was social stratification. And during this period, people were divided into different strata called aristocrats. Aristocrat എന്ന് പറഞ്ഞ ഉന്നത കുലജാതർ. Priests, പുരോഹിതന്മാർ, means Hindu Pandits and Islamic scholars. Then town people, then comes peasants. That is similar to something which was there during the Vedic period, later Vedic period. So during the Vedic period, there was Brahmins, and Brahmins were changed into priests during the Islamic period. And Kshatriyas were changed into aristocrats. Then Vaishyas were changed into town people. And Shudras were changed into peasants. നമ്മൾ വേദകാലത്ത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണന്മാർ, ക്ഷത്രിയന്മാർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി. അരിസ്റ്റോക്രാറ്റുകൾ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് പോയി എന്ന് മാത്രം. അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്, അതിനുശേഷം പുരോഹിതന്മാർ, അതിനുശേഷം നഗരവാസികൾ, കർഷകർ. അഥവാ വേദകാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രാഹ്മൺസ് എന്തൊക്കെ പ്രിവിലേജസ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ ആദരവ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ പദവി അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, അതൊക്കെ ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്?
ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്നത കുലജാതർ. ഉന്നത കുലജാതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്രവർത്തി, രാജാവ്, അതുപോലെ സൈന്യാധിപന്മാർ, മന്ത്രിമാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് ഇത് ഉന്നത കുലജാതർ എന്ന് പറയുന്നത്. ടൗൺ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊട്ടാരവുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ ഈ വേദകാലഘട്ടത്തിൽ വൈശ്യരുടെ ജോലി കച്ചവടമായിരുന്നു. ശരി, വേദകാലഘട്ടത്തിലെ ശൂദ്രരെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിലെ പെസൻസ് അഥവാ കർഷകർ. So there was social stratification during later Vedic period, during the Islamic period. Then I may ask you whether there was social stratification during the British period. And this question goes to yes, Rahima, just tell us whether there was social stratification during the British period. ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ശ്രേണീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ സർ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? പറഞ്ഞോളൂ. ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ പീപ്പിൾസ്, ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മിൺസ്, അവരൊക്കെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ മുകളിലെ നിലയിൽ, ഈ പറഞ്ഞ പെസൻസ് പോലുള്ള കർഷകരെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഒരു താഴ്ന്ന നിലയിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. Rahima, your guessing is an intelligent guessing because you were comparing British period to Vedic period and Islamic period. You are right. During the British period, this social stratification became just like the class system in Europe. നമുക്ക് യൂറോപ്പിലെ ക്ലാസ് സിസ്റ്റം അറിയാം അല്ലെ? യൂറോപ്പിൽ ഈ പ്രഭുക്കന്മാരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ് സിസ്റ്റം അറിയാം. ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ പേരിൽ പല കാലഘട്ടത്തെയും നമ്മൾ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ അവർ ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കരത്തിന്റെ പോരിശ പറയുമെന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ വല്ലാതെ സംസാരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ ആരും മതങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അങ്ങനെയാണ്. കാരണം അവർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരവരുടെ സാമ്രാജ്യം വികസിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും, അതാരായാലും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരും തമ്മിൽ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരും തമ്മിൽ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരവരുടെ സാമ്രാജ്യം വികസിപ്പിക്കുക, അവരവരുടെ അധികാരം നിലനിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു. അല്ലാതെ ആർക്കും മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ഞാനൊരു വാക്ക് പറയാറുണ്ട്, കോലന് കഞ്ഞി എപ്പോഴും കുമ്പിളിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, അത് വേദകാലഘട്ടമായാലും ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടമായാലും ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടമായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായാലും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം അധികാരത്തോടും പ്രശസ്തിയോടും പണത്തോടും ജനങ്ങൾക്കുള്ള ആർത്തി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, അവസാനിക്കില്ല. അത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, നിന്നു പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് മനുഷ്യന്റെ പരിണാമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എന്നെല്ലാം പറ്റുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ ഒരു പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പം ഈ മുഗളന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് പോലും ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു മതപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. ആ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവരായിരുന്നില്ല ശരിക്കും മുഗൾ രാജാക്കന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ വർഷവും കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ സാധാരണ ഈ താജ്മഹലിനെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത്
അത് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് എന്നാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും താജ്മഹലിനെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പം ഒരു ഭരണാധികാരി തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സ്മാരകം പണിയാൻ വേണ്ടി ഖജനാവിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഴിമതി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താജ്മഹൽ ശരിക്കും അഴിമതിയുടെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണാറുള്ളത്. കാരണം തൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചത് കൊണ്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ചെലവഴിച്ചിട്ട് അത്രയും ആളുകളെ കൊണ്ട് ഒരു സ്മാരകം പണിയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാം. ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ എന്നല്ല, ലോകത്തെല്ലായിടത്തും രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും അവരുടെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രാജാക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇപ്പൊ സൈന്യാധിപനാണെങ്കിൽ ആ സൈന്യാധിപന്റെ മകനായിരിക്കും പിന്നീട് സൈന്യാധിപനാകാം, മന്ത്രിയാണെങ്കിൽ മന്ത്രിയുടെ മകനായിരിക്കും പിന്നീട് മന്ത്രിയാകാം. അതുപോലെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ മുഗളന്മാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും 2 വിഭാഗം പുരോഹിതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം പുരോഹിതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുള്ള മിക്കവാറും മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരുടെ മന്ത്രിമാരും സൈന്യാധിപന്മാര് പോലും ബ്രാഹ്മണന്മാരൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത്, ചരിത്രം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടതാണ് പറയുന്നത്. അതിലുള്ളത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അഥവാ വേദകാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഭരണം പിന്നീട് മുസ്ലിം കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ കാലത്തും വേദകാലഘട്ടത്തിൽ ആരാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാരം അനുഭവിച്ചത് അവർ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിലും അധികാരം അനുഭവിച്ചത്. പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു തലത്തിൽ ആയി എന്ന് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റുകൾ അഥവാ ഉന്നത കുലജാതർ, അതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിതന്മാർ, അതുപോലെ നഗരവാസികൾ, കർഷകർ എന്നതിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് പിന്നീട് ജമീന്ദാർമാർ, ഭൂവുടമകൾ, കർഷകർ, പാട്ടക്കാർ, കർഷക തൊഴിലാളികൾ എന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയി. എല്ലാ സമൂഹത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാർ. അത് ഗ്രീക്കിലാണെങ്കിലും റോമിലാണെങ്കിലും വേറെ ഏത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും ഏത് ഇത് പരിശോധിച്ചാലും അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അപ്പൊ പിന്നീട് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ജമീന്ദാസ്, ലാൻഡ് ലോഡ്സ്, ദെൻ ഫാമേഴ്സ്, ദെൻ ഐ എം സോറി, ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിക്കും. പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുക, ഇപ്പൊ വലിയ ജമീന്ദാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഏക്കർ ഭൂമികളുടെ അവകാശമുള്ള യൂറോപ്പിലുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് ജമീന്ദാർമാർ. ഈ ജമീന്ദാറാണോ ജന്മിമാരായത്? ജന്മിമാർ ജമീന്ദാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മിമാർ. അവരുടെ കീഴിൽ ഫാർമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ കൃഷിക്കാർ. ഇപ്പൊ ഒരു ജമീന്ദാർക്ക് കുറെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും. ആ സ്ഥലം വ്യത്യസ്ത കർഷകർക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ കീഴിലായിട്ട് കൊടുക്കും. ഈ കർഷകർ അതെന്ത് ചെയ്യും? പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കും. ഈ പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ കീഴിലാണ് കർഷക തൊഴിലാളികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗം മർച്ചൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കച്ചവടക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം. ആ കച്ചവടക്കാരിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ കാലത്ത് ഈ ബ്ലേഡിന് പൈസ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ ബിസിനസിന്റെ ഏജന്റുമാരായി ഇങ്ങനെ തരംതിരിയുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിലും ശ്രേണീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ജമീന്ദാർമാർ അഥവാ ജന്മികൾ, പിന്നെ ഭൂവുടമകൾ, ഈ ജന്മികളുടെ കീഴിൽ തന്നെ ഭൂവുടമകൾ, അവരുടെ കീഴിൽ ഫാർമേഴ്സ് കർഷകർ, അവരുടെ കീഴിൽ പാട്ടക്കാർ, അവരുടെ കീഴിൽ കർഷക തൊഴിലാളികൾ. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ജാതീയ വൈവിധ്യം നിലനിന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷവും ഒരുപാട് നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ആ ചിന്ത കിടക്കുന്നു എന്നാണ് പലപ്പോഴും പല സംഭവങ്ങളും നമ്മളോട് പറയാറുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദ caste diversity in our country. Yes, got it? ഒരു ചിന്ത നമ്മളെ വിട്ട് പോകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. കാരണം അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ സംശയമുണ്ട്. പക്ഷെ അത്
നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും പരമാവധിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ റിക്വസ്റ്റ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല 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 ജീവികളുടെയും ഒരു ആകെത്തുകയാണ്. നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ പല പല ജീവ സമൂഹങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ബോണ്ടിനുള്ള സാധനമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു ബ്രെയിനാണ്, അതൊരു കോംപ്ലക്സ് സാധനമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എലമെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറയാറുള്ളതാണ്, നമ്മളിപ്പോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്. യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരു തമിയനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവർ അണ്ണാച്ചി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും, അവർ നമ്മളടുത്ത് വന്നിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ബംഗാളികളൊക്കെ വന്നാൽ അവർ നമ്മളെ പോലെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പോ ഗെറ്റപ്പോ പിന്നെ ഇതൊന്നുള്ള ആളുകളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് പൊടിപുരണ്ട വസ്ത്രം ധരിച്ചവരായിരിക്കാം, അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വൃത്തിയില്ലാത്തവരെന്ന് വിളിക്കുക. ഞാൻ ബസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ പലപ്പോഴും അനുഭവിച്ച, ട്രെയിനിൽ അടക്കം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ദൈവഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കും, ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇത്തരം ആളുകളോടൊന്നും അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ അത്രക്കാരെ കുറിച്ച് പറയാം, അവരൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലെന്നോ. അത് ഈ പറയുന്ന നമ്മളെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്കസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് അപകടം വരാൻ പോകുമ്പോ നമ്മള് ബ്രെയിൻ അലേർട്ട് ആവൂലേ, അതുപോലെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ, ഈ ഡിസ്കസ്റ്റ് എന്നുള്ള സാധനം പല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോശം എന്നുള്ള സാധനം പല രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ചില സ്മെല്ലുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല, ചില ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല, ചില വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഇത് മാറുന്നത് എന്നാണ് മറ്റേ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഉണ്ട്, ഫേമസ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ. നമ്മുടെ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ അൺകോൺഷ്യസും അതുപോലെ തന്നെ കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും. അതാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു മതത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം, നമ്മള് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വിശ്വാസ സംഹിതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ജനിച്ച് വീഴുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാന് പിന്നെ 1ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം കുട്ടികളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാനും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനിക്ക് മതത്തിനെ പറ്റി അന്നേരം അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അന്നേരമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോ അത് ഒഴിവാക്കും. പക്ഷെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ചില കുട്ടിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ്, ആ ഒരു മതം എന്നുള്ള സാധനം ചില ആൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ എന്താ പറയാ നേരോ മൈൻഡഡ് ആക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നമ്മള് അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ. അതാണ് പ്രശ്നം. നമുക്കത് വിശാലമായിട്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാം. നമ്മള് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു വൈവിധ്യമാണ് പിന്നെ വർഗ വൈവിധ്യം, റേഷ്യൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. അതിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ സീ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേസസ് in all over the world, and just like Indo-Aryans, then Mongolians, Mongol Dravids, Mongoloid. So there are different types of races, and we can see that all such types of races, or almost all such types of races are there in our country. There are, I think there are about seven different kinds of races are there in our country. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള വർഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആ വർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ടർക്കോ ഇറാനിയന്മാർ, ഇന്തോ ആര്യന്മാർ, സ്കെതോ ദ്രാവിഡന്മാർ, ആര്യോ ദ്രാവിഡന്മാർ, മംഗളോയിഡുകൾ, ദ്രാവിഡന്മാർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നു എന്നാണ്. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വർഗങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു വർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ, വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലായി അധിനിവേശിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞ സാർ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലേനും, പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടാ ലീവ് വിളിക്കാന് എന്നാ പറയണ്ടേന്ന് തിരിയുന്നില്ല, എന്തോ ചോദിച്ചു.
Okay, then അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വർഗങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള വ്യത്യസ്തമായ അധിനിവേശക്കാർ വന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച വർഗവൈവിധ്യം. 7ഓളം വർഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് അധികം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഇല്ല, നമുക്കത് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു വൈവിധ്യമാണ് physical diversity. See, if you look at some people from some other states, we see some tall people with some gigantic size. If you look at Punjabis, you will see that they have got some bigger size. So I'm sorry, again, the meeting is going to be over. So I'll be just stopping this meeting here. And we have got 50 more minutes, I think. So I will be coming back with a new meeting. Okay. Thank you. Thank you very much.